पंजाब इस वेले वेख रहे हो तुसीं, मैं हाँ सुरिंदर डल्ला। पंजाब इस वेले विच अज गल करांगे पंजाब दी इंडिया दे प्रमुख अपडेट्स ने वो सारे साझे करांगे और सियासत की गल भी करांगे कि किवें एक वड्डे मुद्दे ते पंजाब च सियासत शुरू हो गई है। सब तो पहला गल पंजाब दे बिल्कुल ताज़ा आंकड़ियां दी करदे हां। पंजाब च पॉजिटिव मरीज़ों की गिणती लगातार वध रही है। पिछले कुछ दिनों तो एक बार फिर तो पॉजिटिव मरीज़ वधन लगे ने। हुण आंकड़ा जिहड़ा 2106 ते पहुँच गया पंजाब दे विच। 69,818 सैंपल ने जिहड़े पंजाब हुण तक किए गए हैं, जबकि 64,160 सैंपल हुण तक पंजाब दे विच नैगेटिव दर्ज किए गए हैं। और पंजाब च सरगर्म मरीज़ों की गिणती है जिहड़ी वो 1918 है। टोटल नैगेटिव सैंपल ने जिहड़े 64,160 ने और जिन्हां दा रिजल्टां दा इंतज़ार है वो सैंपल ने 3552। सो 3552 सैंपलों का हाले भी इंतजाम है। 2106 मरीज़ पॉजिटिव ने, 1918 मरीज़ हाले तक पंजाब ठीक होए ने, 148 मरीज़ ने जिहड़े पंजाब चों हुण भी एक्टिव ने, वख-वख हस्पतालों च दाखिल ने। 2 मरीज़ ऑक्सीजन ते है, 1 वेंटीलेटर ते है, 40 हुण तक पंजाब च स्वर्गवास होए ने। ये इस वक्त का जिहड़ा ताज़ा आंकड़ा है पंजाब दा। और पंजाब च चिंता वाली गल ये है कि पंजाब च हर लंघे दिन दे नाल एक बार फिर तो केस वधन लगे ने। पंजाब च ताज़े 25 मामले 26 मई के रिकॉर्ड किए गए हैं, पॉजिटिव रिकॉर्ड किए गए हैं 26 मई के 25 ताज़े मामले। और इन्हां दे विच सब तो ज़्यादा मामले जिहड़े पॉजिटिव आए हैं वो जलंधर च आए हैं। जलंधर च एक बार फिर 10 मामले पॉजिटिव आए हैं और 10 के 10 ने जिहड़े ये पुराने पॉजिटिव मरीज़ों के संपर्कों चों आए हैं। सो जिहड़े पुराने पॉजिटिव मरीज़ सी उन्हां दे संपर्कों चों 10 मरीज़ों का नवें सिरे तो आउणा ये चिंता वाली गल है। इस तरह 5 मरीज़ पठानकोट तो आए ने, ये भी पुराने मरीज़ों के संपर्कों तो आए ने। सारे पुराने जिहड़े पॉजिटिव सी उन्हां दे कॉन्टैक्ट्स चों आए ने। और हुशियारपुर च 4 आए ने, ये भी सारे पुराने पॉजिटिव मरीज़ों के संपर्कों चों आए ने। सो जिहड़े पॉजिटिव मरीज़ों के संपर्कों चों 19 केस तो सीधे सीधे आ गए ने पंजाब दे विच। ये चिंता वालियां स्थितियां ने। कोशिश ये होनी चाहिए है सारियां दी कि दूरी बना के रखी जाए। जिहड़े मरीज़ ने, जिहड़े शक्की ने या जिहड़े मरीज़ ठीक होकर आए ने, उन्हां दे परिवार मुकम्मल तरीके नाल एक दूसरे तो दूरी बना के रखण, उन्हां दे संपर्क च कोई ना आवे ताकि होर कोई पॉजिटिव है ना होवे। फरीदकोट दे विच एक केस आया, वो नवां केस है, उहदे बारे सेहत महकमे वल्लों पता किया जा रहा है। जलंधर च 10 केस आए ने, ये चलो मैं दस चुकिया। और शहीद भगत सिंह नगर दे विच एक केस होर आया, ये भी नवां केस है, ये बारे भी पता किया जा रहा है। लुधियाना च 2 केस पॉजिटिव लाने गए ने। ये दोवें केस ने जिहड़े इन्हां दी ट्रैवल हिस्टरी है पश्चिमी बंगाल दी। सो सेहत महकमे की टीम लगातार पता करने की कोशिश कर रही है कि पश्चिमी बंगाल दे नाल इन्हां दा संपर्क होने करके किते पॉजिटिव तो नहीं हुए। और अमृतसर च 2 केस ने, दोवें केस नवे ने और इत्थे दोवां ने लक्षण देखने तो बाद अपने आप दे टेस्ट कराए सी। सो टेस्टां दे विच रिपोर्ट दोवां दी पॉजिटिव आई है। सो पंजाब च मैं पिछले कई दिनों तो देखदा कि सरकारी तौर पर प्रैस नोट भी जारी किए जाते हैं। डिप्टी कमिश्नर सेहत मुलाजमां वल्लों बयान भी दिते जाते हैं अफसरां वल्लों कि साडा जिला मुक्त हो गया। मोहाली च भी काफ़ी प्रचार किया गया कि मोहाली मुक्त हो गया। पर ठीक है, एक बारी मुक्त हो गया मोहाली, पर तद तक खतरा खत्म नहीं होना जद तक पहला 14 दिन, फिर 21 दिन, फिर 31 दिन तां असीं मन्नांगे कि कोई भी जिला जिहड़ा मुकम्मल तौर पर मुक्त हो गया। सो मोहाली च भी कल केस आया, सानू पता है। इस तरह होर कई ज़िले ने जिथे लगातार केस आए ने जिहड़े मुक्त नहीं हो पा रहे ने। सो इस करके इस पासे ध्यान देण सारे प्रशासन वाले कि असीं लंबे समय लई ज़िले नूं मुक्त रखना है। तरन तारण, गुरदासपुर, इस सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ भावें केस थोड़े ने पर ये मुक्त हो सकते हैं मुकम्मल तौर पर। जिमें फिरोजपुर, फाजिलका बिल्कुल हुण मुक्त होए पए ने, मानसा भी हुण मुक्त हो गया, संगरूर भी मुक्त हो गया सी पर एक केस उत्थे फिर आ गया संगरूर च, सानू पता है। इस करके बहुत सुचेत होने की जरूरत है। अज का ताज़ा सारे ज़िलों का ताज़ा अपडेट हुण मैं जरूर साझा करूँगा कि सारे पंजाब के ज़िलों की स्थितियां ने। अमृतसर च केस वध के हो गए ने 331 क्योंकि 10 नवे आ गए। 28 केस अमृतसर दे विच हले भी पॉजिटिव ने, एक्टिव ने और टोटल 297 अमृतसर च अज तक ठीक हुए ने। जलंधर च वध के हो गए ने 230 और जलंधर च कुल एक्टिव केस ने जिहड़े वो 28 ने और 196 अज तक जलंधर च ठीक हुए ने। सो जलंधर 230, अमृतसर 331। सो कितना वड्डा दोनों शहरों का आंकड़ा है पंजाब च।
ਔਰ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਲੇ ਵੀ 175 ਤੇ ਹੈ, 33 ਐਕਟਿਵ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, 135 ਠੀਕ ਹੋਏ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ 7 ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 7। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ 6 ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ 2 ਐਕਟਿਵ ਨੇ, ਕੁੱਲ 154 ਸੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ 132 ਹੋ ਗਏ ਸੀ, 7 ਐਕਟਿਵ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ 108 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ, 5 ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 106 ਸੀ, ਪਰ 4 ਹਜੇ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਨੇ, ਉੱਥੇ 101 ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹੁਣ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 110, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ 4 ਕੇਸ ਨਵੇਂ ਆ ਗਏ ਨੇ। 17 ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਫੇਰ, ਔਰ 88 ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ, 5 ਇੱਥੇ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਕੁੱਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 103, 0 ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮੋਹਾਲੀ, ਪਰ ਫਿਰ 1 ਕੇਸ ਆ ਗਿਆ, 1 ਐਕਟਿਵ ਹੈ, 103 ਕੁੱਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ 99, ਫਿਰ 1 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ 1 ਵਾਰ 0 ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸੰਗਰੂਰ। ਮੁਕਤਸਰ ਕੁੱਲ 66, 1 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਕੁੱਲ 62 ਹੋਏ ਨੇ ਆંકੜੇ, 1 ਐਕਟਿਵ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ 'ਚ ਵੀ 1 ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਵੀ 1 ਐਕਟਿਵ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ 0 ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ। ਰੋਪੜ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ, ਮੋਗਾ 0। ਰੋਪੜ 'ਚ ਕੁੱਲ 60 ਹੋਏ ਸੀ, ਮੋਗਾ 'ਚ ਕੁੱਲ 59 ਹੋਏ ਸੀ, ਹੁਣ 0-0 ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 60 ਤੇ 59 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਠੀਕ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 57 ਹੋਏ ਸੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੱਲ, ਪਰ ਹੁਣ 0 ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੁੱਲ 46 ਸੀ, 0, ਕੋਈ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਕੁੱਲ 42 ਸੀ, ਹੁਣ 0। ਪਠਾਨਕੋਟ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ 5 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਆਏ ਨੇ 26 ਮਈ ਨੂੰ। 44 ਕੁੱਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ 15 ਐਕਟਿਵ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ, 28 ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ। ਔਰ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਕੁੱਲ 42, 1 ਐਕਟਿਵ ਹੈ। ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਚ ਕੁੱਲ 36, 3 ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਕੁੱਲ 32, 0 ਐਕਟਿਵ। ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਕੋਈ ਕੇਸ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ ਕੁੱਲ 22, ਪਰ 1 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੁੱਲ 2106 ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, 148 ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲ, 1918 ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, 40 ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ, ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਕੇਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 4167 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ 4167 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮੁਲਕ 'ਚ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ 60,490 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ 80,722 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਕਤ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.1 ਲੱਖ ਸੈਂਪਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਭਾਵ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਤੇ 1,000 ਸੈਂਪਲਸ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 612 ਟੋਟਲ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਗਈ 612, ਜਿੱਥੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦਾ। ਔਰ 430 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ICMR ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ 430 ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ, ਤੇ 182 ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਨੇ। ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, 612 ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਧਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਲਈਏ। 3274 ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 44 ਲੱਖ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ। ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ UP ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਖਾਸ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਪਡੇਟ ਸੀ। ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਪਡੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਾਂ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਣਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਉਹ 125 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। 341.3 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੈ ਉਹ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 125.8 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ, 113 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ
ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਕਣਕ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ 70 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 20 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ, ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ 10 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, 10.6 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ, 10.6 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਉੱਥੇ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ 5 ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ, ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 341 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲਈਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਘਮਾਸਾਨ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ। ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਘੇਰਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਮ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਮਾਫੀਆ ਪੈਸੇ ਨਾ ਕਮਾਵੇ, ਚੰਗੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਆਵੇ, ਮਾਫੀਆ ਕੋਲੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਲਈ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫॉर ਸੇਲ ਇਨ ਗੁਜਰਾਤ, ਫॉर ਸੇਲ ਇਨ ਅਸਮ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਬਾਹਰ ਸਮਗਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਇਹਨਾਂ 300 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਹੈਗੀ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਸੁੱਤੀ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਚਾਹੇ ਦੇਰ ਆਏ ਦੁਰਸਤ ਆਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਉਧਰ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹੋਈ ਲੁੱਟ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘਾਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਖਾਣਾ ਖਵਾ ਕੇ, ਕਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਰੀਸ਼ਫਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਡਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਘਾਟਾ ਪਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਵੇ। ਉਧਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਸਾਫ ਔਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਬੀਜ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਂਦਲੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਸੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ
ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ MLA, ਐਕਸ MLA, MP ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਬਕਾ MP ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਡਿਟੇਲਡ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਬੀਜ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀ ਧਾਂਦਲੀ ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲੀ ਵਨ ਸੰਵੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਰਮੇ ਹੇਠ ਕਾਸ਼ਤ ਦਾ ਟੀਚਾ 12.5 ਲੱਖ ਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ 12.5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਨਰਮੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਟਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਨਅਤੀ ਕੇਂਦਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਟਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਹੌਜ਼ਰੀ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਨੇ। ਔਰ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 800 ਕਮਰੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਹੀ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 6-7 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਹੋਟਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਹੋਟਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਨੇ ਔਰ 70% ਹੋਟਲ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੋਟਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਐਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਅਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ। ਸਾਡੀ ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 800 ਕਮਰੇ ਲਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੋਟਲ 'ਚ 20 ਕਮਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ 780 ਤੇ 780 ਖਾਲੀ ਪਏ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅਸੀਂ 1300 ਰੁਪਏ 'ਚ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ, ਲੰਚ, ਡਿਨਰ, ਸਨੈਕਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਫ ਘਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। 10-10, 12-12 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹੈ। ਖਰਚੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਜ਼ ਏ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਲਈ 20 ਬੰਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੋਟਲ 'ਚ ਆਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ। ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 22 ਹੋਟਲ ਸੀਗੇ, ਜਲੰਧਰ 'ਚ 9 ਹੋਟਲ ਲਿੱਤੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ 7 ਹੋਟਲ ਲਿੱਤੇ, ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ 11 ਵੈ, ਕਪੂਰਥਲੇ 'ਚ 3 ਵੈ, ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ 4 ਵੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਤੇ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੈ 2-4 ਕਮਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਪਣੀ ਖਰਚਾ ਕੱਢਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹਦੇ ਲਈ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 30% ਹੋਟਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ 70 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 80% ਹੋਟਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਝੇਲ ਰਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ? ਇੱਕ ਬਜਟ ਹੋਟਲ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਈ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਵੈ ਪਰ ਮੰਥ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ 3 ਸਟਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ, 5 ਸਟਾਰ 15-20 ਲੱਖ। ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਡੈਂਟਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਵਿਵੇਕ ਸੱਗੜ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਭੀਰ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖਾਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਵਿਵੇਕ ਸੱਗੜ
ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਡੈਂਟਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵਿਵੇਕ ਸੱਗੜ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ, ਔਰ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਵਿਵੇਕ ਸੱਗੜ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਵਿਵੇਕ ਸੱਗੜ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਡੈਂਟਿਸਟ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਐਸਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਸਭ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰਿਹਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰਿਸਕ ਲੈਵਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀਏ। 60 ਕੁ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 4-5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਪੇਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋ। ਹਾਲੇ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲੇ ਰੁਕੋ, ਹਾਲੇ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ। ਦਿੱਕਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਔਜ਼ਾਰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਏਰੋਸੋਲ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਸੇਫਟੀ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਫਿਰ ਕਰੀਬ ਹੋ ਜਾਏ। 100% ਸੇਫ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 99% 95% ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੇਫਟੀ ਲੈਵਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਂਜ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਦ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਟਾਈਮ ਲਓ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਨਵੇਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੇ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰੇ 7 ਵਜੇ ਲਾਈਵ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਡੱਲਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।